Good morning, students. This is M. Prasantraju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics, Unit-3, and the fourth part I am going to deal today, which is called quantum mechanics. In these topics, we are going to discuss about. I would like to show the checklist of the topics of the quantum mechanics, my dear students. First of all, then I would like to explain the topics related to this quantum mechanics. First of all, what is the introduction part of quantum mechanics? And the second one is known as wave and particle. Okay, second one is wave and particle. The third one is de Broglie's hypothesis of matter waves. The fourth one is properties of matter waves, and fifth one is Heisenberg's uncertainty principle. Okay, so until then, today we would like to discuss, my dear students, which is known as, I'm repeating once again, the first one is introduction part. The second one is wave and particle. Third one is de Broglie's hypothesis of matter waves. Fourth one is properties of matter waves. And fifth one is Heisenberg's uncertainty principle. Okay. I would like to split this quantum mechanics part into two parts. First one is the basics and fundamentals of wave and particle and properties of matter waves and de Broglie's concept of matter waves. The second part I will divide it into Schrodinger's time-independent wave equation, particle in one-dimensional box, and physical significance of wave function. Okay, now coming to the point. So in the quantum mechanics, first of all, I would like to give you a small introduction part of this quantum mechanics. Okay, quantum mechanics is the most accurate and complete description of the world. In this, we are going to study about physical theory known as quantum electrodynamics. Okay. దీంట్లో మనం మొట్టమొదటి నేర్చుకునేది ఏంటంటే వేవ్ అంటే ఏంటి, పార్టికల్ అంటే ఏంటి. ఓకే, వేవ్ అంటే తరంగం, పార్టికల్ అంటే కణం. ఓకే, దీంట్లో మనం మొట్టమొదటి పార్ట్ కనుక మనం తీసుకుంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేచర్, మొట్టమొదటిది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ టాపిక్స్ మీద కణము తరంగము ఆధారపడతాయి. ఆ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో to study the enhanced characteristics of wave and particles, the particle has a mass. ఓకే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టికల్, ఒక కణం తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ కణానికి ఎంతో కొంత మాస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంతేకాదు ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ సమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ మూడోది ఏంటంటే ఇట్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I would like to explain a particle which should have a mass. It is located at some fixed point and it can move from one place to another. And the fourth one is it gives energy when slow down or stop. ఓకే, అది మన దాన్ని ఎప్పుడైనా ఒక కణాన్ని స్టాప్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే స్లో చేసినప్పుడు కానీ ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ అనమాట. ఓకే, అంకపోతే మనం చెప్పుకుంటే ద పార్టికల్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ బై క్యారెక్టర్స్ అనమాట. మొట్టమొదటిది మాస్, రెండోది వెలాసిటీ, మూడోది మొమెంటం, నాలుగోది ఎనర్జీ. ఈ నాలుగు కూడా ఒక పార్టికల్కి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు. మొట్టమొదటిది మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, రెండోది వెలాసిటీ వేగం, మూడోది మొమెంటం అంటే ద్రవ్యవేగం. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ విత్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మొమెంటం. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఏ వేవ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ ఓవర్ ఎ రిలేటివ్లీ లార్జర్ రీజియన్ ఆఫ్ స్పేస్, ఇట్ కెనాట్ బి సెట్ టు ఏ లొకేషన్. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కణానికి మాస్ ఉండాలి, వెలాసిటీ ఉండాలి, మొమెంటం ఉండాలి, ఎనర్జీ ఉండాలి. ఓకే, బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక వేవ్కి ఎప్పుడైనా సరే డిస్టర్బెన్స్ ఫార్మ్ అయింది అంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ వేవ్కి దేని వల్ల ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే మొట్టమొదటి ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల ఫార్మ్ అవచ్చు, రెండోది వేవ్ లెంగ్త్ వల్ల, మూడోది ఫేస్ చేంజ్ ఆర్ వేవ్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, నౌ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ 5 ధర్మాలు ఉన్నాయి. ఏంటి 5 ధర్మాలు అంటే మొట్టమొదటిది ఫ్రీక్వెన్సీ, రెండోది వేవ్ లెంగ్త్, మూడోది ఫేజ్నే మనం వేవ్ వెలాసిటీ అని కూడా అంటాం, అలాగే నాలుగోది యాంప్లిట్యూడ్, ఐదోది ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటే ద అబోవ్ కాన్సెప్ట్స్ అపియర్ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్ ద కాంట్రాడిక్టరీ ఐడియాస్ దట్ ద రేడియేషన్ హ్యాస్ డ్యూయల్ నేచర్. ఓకే, ఒక వికిరణ శక్తికి ద్వంద్వ స్వభావం ఉంటుంది అని మొట్టమొదటిసారి చెప్పినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఈ డి బ్రోగ్లీ అనమాట. ఓకే, సో ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ కూడా ఈ విషయంలో సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ, it was most successful in explaining BBR. BBR అంటే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, హాంప్టన్ ఎఫెక్ట్, వీటన్నిటిని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. ఓకేనా? అట్లాగే మనం తీసుకుంటే
రేడియేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్, అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేస్, ఎక్స్రేస్, వీటన్నిటిని కూడా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. అందువల్ల ఫిజికల్ ఆప్టికల్ ఫినామినాలో మనం అంతకుముందు Unit-1 లో స్టడీ చేసినటువంటి ఇంటర్ఫిరెన్స్, డైఫ్రాక్షన్, పోలరైజేషన్, వీటన్నిటిని కూడా ఇది కవర్ చేస్తుంది. ఏది రేడియేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్, అల్ట్రావైలెట్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వేవ్ అండ్ పార్టికల్. ఓకే, సో రేడియేషన్ కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ ఇట్స్ పార్టికల్ అండ్ వేవ్ ప్రాపర్టీస్ సైమల్టేనియస్లీ. సో మొట్టమొదటిది కనుక మనం తీసుకుంటే the first and foremost topic which is known as de Broglie's concept of matter waves. Let us see this. Okay, now de Broglie's hypothesis of matter waves. దీని కనుక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని స్క్రోల్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. de Broglie's hypothesis of matter waves. ఓకే, 1924లో లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ మేడ్ ఏ గ్రేట్ యూనిఫైయింగ్ స్పెక్యులేటివ్ హైపోథిసిస్. ఏంటి అంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని, ఓకే, మొట్టమొదటి దీంట్లో అసలు వేవ్ లెంగ్త్, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఈక్వేషన్ చెప్తాను చూడండి. అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీస్ హైపోథిసిస్, ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ వేవ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్. మరి డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ మనం ఎట్లా రాస్తాం మ్యాథమెటికల్ గా అంటే, ఏ పార్టికల్ అయితే ఒక వేవ్ లెంగ్త్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుందో ఆ అసోసియేట్ అయినటువంటి వేవ్ లెంగ్త్ మనం డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటాము. If you see this equation, my dear students, this is known as lambda is equal to h by mv. h by mv, mv అంటే ఏంటంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే, మనం ప్రొడక్ట్ రూపంలో చెప్పుకుంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ విత్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ వన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ దీని ఈక్వేషన్ 1 గా పరిగణిస్తాం మనం. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by m into v. h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ 6.623 × 10⁻34. We cannot change it. మరి డినామినేటర్లో mv అంటే ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ విత్ వెలాసిటీ, నథింగ్ బట్ మూమెంట్ అంటాం. ద్రవ్యరాశి వేగాల లబ్ధమే ద్రవ్య వేగము. ఆ ద్రవ్య వేగాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం మూమెంటం అంటాం. ఆ మూమెంటంని పీతో చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రాశాను చూడండి. వేర్ m is the mass, v is the velocity and p is the momentum of the particle. ఓకే, ఒకవేళ if e is the energy of the particle అని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఫాలో అప్ చూడండి. We know that according to quantum theory, E is equal to h nu. మరి నూని మనం ఎట్లా రాసామంటే ఇదిగోండి c by lambda గా రాసాం రెండో ఈక్వేషన్ లో. E is equal to h nu, that is equal to h into c by lambda. c అంటే ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ రాసాను చూడండి. వేర్ c is the velocity of light, h is Planck's constant, lambda is wavelength. ఈ మూడు అండర్లైన్ చేసిన వాటిల్లో Planck's constant కాన్స్టెంట్, h కాన్స్టెంట్, c 3 × 10⁻⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. మరి లాంబ్డా అనేది ఏంటంటే వేరియబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక రెండో ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. నౌ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ ఈయన ఎలా రాస్తామంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు mc² అని రాశాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాను చూడండి 6.1, 6.2 అనమాట. దీని ఈక్వేషన్ 2, దీని ఈక్వేషన్ 1 అని కనుక మనం అనుకుంటే కనుక స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 కనుక మనం తీసుకుంటే h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, అలాగే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, e ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా నేను mc² అన్నాను. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 6.1 6.2ని ఈక్వేట్ చేస్తే mc² ఈజ్ ఈక్వల్ టు h into c by lambda అయింది. c² లో ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయిపోతే mc² ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda, lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by mc². క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో మనకు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే hc by mc² అని వచ్చింది. ఓకే, అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by mc. ఈ c చూడండి, ఇక్కడ కర్సర్ చూడండి, c డినామినేటర్ లో ఉన్న c² తో కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే h by mc అని వస్తుంది. ఓకేనండి, సో స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by mc² లో c² లో ఒకసారి పోతే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by mc వచ్చింది. దీన్ని కూడా మనం మూమెంటం అని అంటాం. కానీ ఈ మూమెంటంలో mc ప్లేస్ లో కనుక మనం p పెడితే mc ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయితే అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మూమెంటం అసోసియేటెడ్ విత్ ఫోటాన్ అన్నమాట. ఓకేనా, నౌ దీన్ని మనం 6.3 అంటే మూడో ఈక్వేషన్ గా పరిగణించాం. ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ v అసోసియేటెడ్ విత్ ఎ పార్టికల్ ఈస్ గివెన్ బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by mv, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాసాం మనం లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p అని రాసాం. ఇక్కడ కూడా mv అంటే ఏమని చెప్పానంటే మూమెంటం ఆఫ్ ద పార్టికల్ అని చెప్పాను. మూమెంటం ఆఫ్ ద పార్టికల్ కి ఏముండాలి, మాస్ ఉండాలి.
అలాగే ఇంకా ఏముండాలి, వెలాసిటీ ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫార్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవిలో హెచ్ బై పి. వాట్ ఈస్ మై పి హియర్ అంటే మై పి ఈస్ కాల్డ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఓకే, ఇప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎంవి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హెచ్ బై పి అని వచ్చింది కదండి. దీన్ని మనం మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటామంటే ద హోల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంట. ఓకేనా? ఈ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఏ రూపంలో చూపించామంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మరియు మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ రూపంలో చూపించాం. మనకి ఎంత వచ్చిందా అంటే దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం తీసుకుంటే కనుక ఎన్హాన్సెస్ పొజిషన్ లో ఇఫ్ ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అని మనం అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈజ్ కాల్డ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఐ కెన్ రైట్, మనందరూ తెలుసు ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమని తెలుసు మనకి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 mv² అని తెలుసు. ఈ ఫార్ములా మొత్తాన్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లోవర్ క్లాసెస్ నుంచి కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 mv². ఎం అంటే మాసు, వి అంటే వెలాసిటీ. ఓకేనా? దీన్ని నేను పైన కింద కూడా ఎం పెట్టి మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుందంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 mv², దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1/2 ఇంటూ m² v²/m, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ p²/2. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఎంవి అంటే పి అని తెలుసు మనకి, అందుకని 1/2 ఇంటూ p²/m. ఓకేనండి? అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు p²/2m లో తీసుకొని ఈ రెండిట్ల మధ్య కనుక నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2me వస్తుంది. యాక్చువల్గా మనకి p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2me. p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2me అయితే మరి p ఎంత అవుతుంది, √2me అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, దేర్ ఫోర్ దట్ ఇంప్లాయిస్, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, p ఈజ్ ఈక్వల్ √2me. సో డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ లో నేను ఏం చేశానంటే ఈ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై పి అనే ప్లేస్ లో అంటే 6.4 లో ఈ p ఈజ్ ఈక్వల్ √2me అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై √2me వచ్చింది. ఇది నాకు అల్టిమేట్ గా మోడిఫైడ్ వేవ్ లెంగ్త్. ఏంటి ఆ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే మోడిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అన్నమాట. ఓకే, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఎలాగుంటుంది చూద్దాం ఒకసారి. డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్. If the velocity v is given to an electron, for example, if you take an electron whose velocity is v, accelerating it through a potential difference of v volts, v అనేటువంటి వోల్ట్స్ కలిగినటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అప్పుడు వర్క్ డన్ కనుక మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ me² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవీగా రాశాను. ఓకే, హాఫ్ me² అంటే ఏమని చెప్పాను, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ వోల్టు కైనెటిక్ ఎనర్జీకి సమానం అయితే 1/2 mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవీ అయితే దీని నుంచి నేను వీని బయట తీసుకొస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో 2ev/m టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2. ఓకే, ఇప్పుడు మరలా ఇరువైపులా నేను m బెట్ మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ రాశాను చూడండి, మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై m వి గెట్ mv ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2mev. ఇది మనం మల్టిప్లైడ్స్ విత్ m చేసిన తర్వాత వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎంవి ప్లేస్ లో వచ్చినటువంటి √2mev తీసుకెళ్లి 4వ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. అంటే 6.4 లో 6.4 ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇదిగోండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై పి చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది నాకు, దేర్ ఫోర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై √2mev వచ్చింది. ఇది మనకు అల్టిమేట్ గా డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తో అనుసంధానించబడినటువంటి డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ కనుక కనుక్కోవాల్సి వస్తే అప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై √2mev. ఒకసారి చూద్దాం. హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఇదిగోండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఎం మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్ 9.1 × 10⁻31. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ అంటే ఏంటంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మనకి ఎంత వస్తుంది, 1.6 × 10⁻19 కూలమ్స్. ఈ హెచ్ ని ఎం ని ఈని తీసుకొచ్చి ఈ 6.6 లో కనుక నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.62 × 10⁻34 బై √2 × 9.1 × 10⁻31 ఇంటూ 1.6 × 10⁻19 ఇంటూ v. ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మీద మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మై స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఏంటా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.623 × 10⁻34 బై
root of 2 into 9.1 into 10 power minus 31 into 1.6 into 10 power minus 19 into v. ఈ v అంటే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఒక కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర లాంబ్డా మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 1.227 into 10 power minus 9 రూట్ v వస్తుంది మీటర్స్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇంకోటి ఇంకా సింప్లిఫై చేశాను అనుకోండి, 1.227 10 power minus 9 అంటే మరి 1 నానోమీటరే కదా. అందువల్ల ఏమొస్తుంది, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ 1.227 డివైడెడ్ బై రూట్ వి ఎన్ఎం అంటే నానోమీటర్స్. సో 6.7 ఈక్వేషన్ లో అల్టిమేట్ అనమాట. ఒక పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దగ్గర మనం డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కోవచ్చు. దానికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏమిటంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.227 బై రూట్ వి ఎన్ఎం. ఎన్ఎం అంటే ఏంటి, నానోమీటర్స్ అనమాట. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ మెథడ్ స్టూడెంట్స్, డి బ్రోగ్లీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. ఒకసారి హెడ్డింగ్ చూపిస్తాను చూడండి, డి బ్రోగ్లీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ నుంచి మనకు కనుక ఎస్ఏ వస్తే ఖచ్చితంగా డి బ్రోగ్లీస్ హైపోథెసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. అసలు మ్యాటర్ వేవ్స్ యొక్క ధర్మాలు ఎలాగుంటాయి, ఏంటి ఆ ధర్మాలు అంటే ఒకసారి చూడండి. మొట్టమొదటిది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. మొట్టమొదటిది స్మాలర్ ద మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్ గ్రేటర్ ఈస్ ద వేవ్ లెంగ్త్ అసోసియేటెడ్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏ పార్టికల్ కి అయితే స్మాలర్ మాస్ ఉంటుందో ఆ పార్టికల్ కి గ్రేటర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది, మొట్టమొదటి ప్రాపర్టీ. ఓకే, రెండోది గ్రేటర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్టికల్ కి స్మాలర్ వెలాసిటీ ఉండాలి, అది రెండోది. ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. గ్రేటర్ ఈస్ ద వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్న పార్టికల్ కి మాస్ ఏమో స్మాల్ గా ఉండాలి, వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉన్న పార్టికల్ కి ఏమో వెలాసిటీ తక్కువగా ఉండాలి. ఒకవేళ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇండిటర్మినేట్ ప్రొవైడెడ్. ఒకవేళ రివర్స్ అయింది అనుకోండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. v అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ 0 అయితే వేవ్ లెంగ్త్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ. ఒకవేళ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికలే కనుక ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, వేవ్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ అది. సో అంటే యూజువల్లీ ద మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. నాలుగో ధర్మాన్ని కనుక చూస్తే ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, ద మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెదర్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ ఆర్ అన్చార్జ్డ్. డ్యూ టు దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ దీస్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మ్యాటర్ వేవ్స్ ని ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గా మనం పరిగణించాం. కారణం ఏమిటంటే పార్టికల్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఛార్జ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అన్చార్జ్ అవ్వచ్చు. ఆ ఒక్క రీజన్ వల్ల మ్యాటర్ వేవ్స్ డిడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై ద మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మోషన్ లో ఉన్నటువంటి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వల్ల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఐదో ప్రాపర్టీ కనుక తీసుకుంటే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ పార్టికల్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ఎప్పుడు కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ పార్టికల్ మీద ఆధారపడతాయి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ వైల్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. అంటే దాదాపుగా వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కి సమానం అవుతాయి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రూపంలో. విద్యుదయస్కాంత తరంగాలలో దాని యొక్క వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంటుందంటే 3 into 10⁸ మీటర్/సెకండ్ ఉంటుంది. అది ఐదో ధర్మం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ లో. ఆరోది చూస్తే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారణం ఏమిటంటే ప్లాంక్స్ హైపోథీసిస్ ప్రకారం మనం ఒక మాట చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అండ్ ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్, E is equal to h అంటే ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ, E is equal to mc² అంటే ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్. రెండింటిని నేను సమానం చేశాను అనుకోండి, ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటానే, ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్. అంటే h is equal to mc². ఈ రెండింటిలో నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా నూని బయట తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు నూ is equal to ఏమవుతుంది, mc²/h వస్తుంది. ఓకే, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ లాంబ్డా is equal to h/mv అని మనందరూ తెలుసు. therefore the matter wave velocity u is equal to nu lambda. ఇప్పుడు నేను ఈ లాంబ్డా is equal to h/mv అలాగే మ్యాటర్ వేవ్ వెలాసిటీ u is equal to nu lambda రెండింటిని కూడా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు u is equal to mc²/h into h/mv. ఈ రెండిట్లో నేను నాకు మొత్తం ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ I will get u is equal to c²/v వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటనమాట, యాజ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ కెనాట్ ఎక్సీడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ హెన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు పార్టికల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్సీడ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 6th పాయింట్.
సెవెంత్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ లో the wave and particle aspects of moving objects can never appear together in the same experiment. One of the point important. Waves have particles like properties and particles have wave like properties. ఏ తరంగాలకైతే కణధర్మాలు ఏ కణాలకైతే తరంగ ధర్మాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇన్స్పైరబుల్లీ లింక్డ్ అనమాట. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ వేవ్ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పార్టికల్ అండ్ ఏ పార్టికల్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వేవ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏ కణానికైతే తరంగ ధర్మం ఉంటుందో అదే తరంగానికి కణధర్మం కూడా ఉంటుంది. దాన్నే మనం డ్యూయల్ నేచర్ కింద పరిగణిస్తాం. మ్యాటర్ వేవ్స్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆ మ్యాటర్ వేవ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దట్ ఈస్ వై అదే పదార్థ ధర్మానికి ద్వంద్వ స్వభావం ఉంటుంది. అది డి బ్రోగ్లీ చెప్పాడు మనకి. అంటే ఏంటనమాట, ఏ పార్టికల్ ధర్మాలు వేవ్స్ దాన్ని ఒబే చేస్తాయో అలాగే కణధర్మాన్ని కూడా వేవ్స్ ఒబే చేస్తాయి అన్నమాట. ఎందో పాయింట్ తీసుకుంటే ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇంట్రడ్యూసెస్ అన్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ బికాస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందో పాయింట్ చూడండి. ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇంట్రడ్యూసెస్ అన్ అన్సర్టనిటీ. లొకేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ వేవ్ నేచర్ లో ఉన్న మ్యాటర్ కి ఉండదు కాబట్టి అన్సర్టనిటీ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ అన్సర్టనిటీ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్ ఎక్కడుంది అనేటువంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. సో అందువల్ల మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ పర్టికులర్ అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ మొట్టమొదటిసారి మనకు అందించినటువంటి శాస్త్రవేత్త హైసెన్బర్గ్. అందుకే ఆయన మా పేరుట దీన్ని మనం హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. ఏంటి హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. According to classical mechanics, a moving particle at any instant has a fixed position in space and definite momentum, which can be determined simultaneously with any desired accuracy. Okay. వేవ్ మెకానిక్స్ కి క్లాసికల్ మెకానిక్స్ కి ఉన్న గొప్ప డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో ప్రతి పార్టికల్ కి ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే, అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ స్పేస్ లో కానీ లేదంటే ఒక డెఫినెట్ మూమెంట్ దగ్గరగా. కానీ వేవ్ మెకానిక్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ యాజ్ ఎ డి బ్రోగ్లీస్ గ్రూప్ ఉంటుంది, వేవ్ గ్రూప్ అనమాట. డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ గ్రూప్ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా పదార్థ ధర్మాలని నెరవేర్చాలి. అంటే ఏంటనమాట, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ని ఫాలోఅప్ చేయాలి. సో దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ టు ద యాక్యురసీ విత్ విచ్ వీ కెన్ మెజర్ ద పార్టికల్ ప్రాపర్టీస్. అదే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము. అంటే కణధర్మం ఉంటుంది, తరంగ ధర్మం కూడా ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటే తరంగ స్వభావము అలాగే పదార్థ స్వభావం ఉంటాం తెలుగులో. అంటే పార్టికల్ నేచరు అలాగే వేవ్ నేచరు రెండింటిని కలిపి మనం డ్యూయల్ నేచర్. బారన్స్ ప్రాబబిలిటీలో ఏం చెప్తున్నాడంటే ద పార్టికల్ మే బి ఫౌండ్ ఎనీవేర్ విత్ ఇన్ ద వేవ్ గ్రూప్ మూవింగ్ విత్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇఫ్ ద గ్రూప్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి నారో. ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు లొకేట్ ఇట్స్ పొజిషన్ బట్ అన్ అన్సర్టనిటీ ప్రివేల్స్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఆర్ మూమెంట్. ఓకే. సో if the group is considered to be wide, its momentum can be estimated satisfactorily. అది అంటే ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ని మనం హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టనిటీ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే అది మొట్టమొదటిసారి ఏం చేశాడంటే 1927లో హైసెన్బర్గ్ ఒక లాని ప్రపోజ్ చేశాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రిన్సిపల్. దాన్నే అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పాడు. ఏంటి అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డిటర్మైన్ బోత్ ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ అట్ ది సేమ్ టైం. ఓకే. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కనుక చూస్తే ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ denotes the error in the position, my dear students, measurement of the position of the particle, and delta p represents the error in the measurement of moment. Okay. సో దీంట్లో ఈ ఈక్వేషన్ జాగ్రత్తగా అదేంటంటే డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? డెల్టా ఎక్స్ అంటేనేమో అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్, డెల్టా పి అంటేనేమో అన్సర్టనిటీ ఇన్ మూమెంట్. ఓకే. ఈ రెండింటి మధ్య ప్రోడక్ట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కి సమానం అవుతుందని చూపించాడు. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సో వేర్ హెచ్ ఈస్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఈ అబో రిలేషన్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ both position and the momentum of the particle అని తెలియజేస్తుంది. ఓకే. అంటే when one could defines that delta x and delta p as RMS deviation and it assumes the optimum measurement procedure. డెల్టా ఎక్స్ అంటేనేమో మళ్ళీ చెప్తున్నాను అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్, డెల్టా పి అంటే అన్సర్టనిటీ ఇన్ మూమెంటం. మరి అప్పుడు ఎలా రాస్తాం దాన్ని అంటే
the product of uncertainty in position with uncertainty in momentum greater than or equal to h cross by 2. Very important point. The above equation is one form of the uncertainty principle, my dear students, and this was first adopted by Heisenberg in 1927. Heisenberg అనిశ్చితత్వ నియమం అంటాం మనం దీన్ని. అంటే the product of uncertainty in position with uncertainty in momentum is greater than or equal to h cross by 2. h cross అంటే ఏంటి మళ్ళా h by 2 pi. Hamiltonian operator అంటాం మనం దాన్ని. ఇక్కడ రాశాను చూడండి. It states that the product of uncertainty delta x in the position of a particle at some instant and the uncertainty delta p its momentum at the same instant. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే it is best equalated to what Planck's constant. అదే మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాము. అంటే పెయిర్స్ చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా మీరు. ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి. రెండోది మనం అలాగే ఇంకొక పేరు తీసుకుంటే అన్సర్టనిటీ ఇన్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ, అన్సర్టనిటీ ఇన్ టైమ్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వీ కెనాట్ మెజర్ సైమల్టేనియస్లీ బోత్ పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ విత్ పర్ఫెక్ట్ యాక్యురసీ. అలా తీసుకుంటే ఇది రెండో పేరు. రెండో పేరుని ఎందుకంటున్నానంటే డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ ప్రోడక్ట్ ఏమండి. అలాగే మొదటి పేరు తీసుకున్నాను డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఏమన్నాను దాన్ని డెల్టా పి అన్నాను. ఓకే, అంటే మొట్టమొదటిదేమో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై 2. అలాగే ఇక్కడ తీసుకున్నాం రెండో పేరు డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ. డెల్టా ఈ అంటే అన్సర్టనిటీ ఎనర్జీ, డెల్టా టీ అంటే అన్సర్టనిటీ ఇన్ టైమ్. సో ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ఎనర్జీ విత్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ టైమ్ greater than or equal to h cross by 2. This gives uncertainty in the measurement of energy and time of a process. Okay, so my dear students, when you look at this Heisenberg's uncertainty principle, the statement is as follows. మొట్టమొదటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకొని చూడకుండా రాసేట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్, లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్. ఓకే, నేను గ్రీన్ ఇంక్ తో దీన్ని అండర్లైన్ చేస్తున్నాను స్టేట్మెంట్ ని, ఒకసారి జాగ్రత్తగా observe చేయండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Heisenberg's uncertainty principle is as like this. It states that it is impossible to determine both exact position and exact momentum of a moving particle at the same time. ఒకే సమయంలో ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ని, ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. అందుకని దీనికి అన్సర్టైన్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఓకేనా, సో దేర్ ఫోర్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో డెల్టా ఎక్స్ రెండు పాయింట్లు చెప్పాను మీకు నేను. డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. రెండోది డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా బి గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై 2. అలాగే రెండో పేరు డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ. ఈ రెండింటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. హౌ డు వి డిఫైన్ దిస్? ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ విత్ మొమెంటమ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై 2. The product of uncertainty in energy with time greater than or equal to h cross by 2. Okay, so ఈ రెండింటిని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే we could came to a one conclusion that is called this gives uncertainty in the measurement of energy and time of a process. Is it clear? So therefore this is what is known as Heisenberg's uncertainty principle. Okay, Heisenberg మొట్టమొదటిసారి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. ఏంటి అంటే it is impossible to determine both the exact position and exact momentum of a moving particle at the same time. In general, మరి డెల్టా ఎక్స్ నాకు ఏం చూపిస్తుంది? ఒక ఎర్రర్ ని చూపిస్తుంది. దేనిలో ఎర్రర్ అంటే మనం పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మెజర్మెంట్ చేస్తాము. ఆ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ ని డెల్టా ఎక్స్ అంటాం. అలాగే డెల్టా పి కూడా ఎర్రరే. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే డెల్టా పి ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు పదాలను కూడా. డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ది ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ డెల్టా పి ఈజ్ ది ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. సో అట్లా మనం రాసుకుంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెల్టా ఎక్స్ విత్ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అన్నాను కదా. మరి హెచ్ డెల్టా ఎక్స్ ఏమంటాను? ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్, error in the measurement of momentum. The product of error in the measurement of position with error in the measurement of momentum is equivalent to h. అలా మనం చెప్పాలి. ఓకే, అలా తీసుకుంటే మరి ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ ని రాసాం డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై 2 అన్నాను. డెల్టా ఎక్స్ ఏమని చెప్పాను? ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్, error in the measurement of momentum. Therefore
ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ కనిపిస్తుంది ఉండేది, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ విత్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మొమెంటం గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ బై 2. దీన్ని మనం మొదటి పేరు కింద పరిగణించాం. ఏమండి, ఇది మొదటి పేరు ఇది. ఓకే, రెండో పేరు తీసుకుంటే ఇది కూడా ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ అనమాట, ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ డెల్టా టీ అన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మరి? ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విత్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ బై 2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో h క్రాస్ అంటే చెప్పాను హామిల్టన్ ఆపరేటర్ అని, h/2 అని చెప్పాను. ఓకేనా? అంటే డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ బై 2. దిస్ గివ్స్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ and time of a process. This is what is known as Heisenberg's uncertainty principle. తెలుగులో ఐసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమము అంటాము. ఆ అనిశ్చితత్వాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి 4 పారామీటర్లు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి ఎరేంజ్ చేసి మనం చెప్తాను నేను, ఒకసారి చూడండి. ఏంటా ఆ 4 పారామీటర్లు అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మొట్టమొదటిది ఏమిటాయా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, మొట్టమొదటిది డెల్టా ఎక్స్. డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇదిగోండి, డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్. దాన్ని అన్సర్టనిటీ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ పొజిషన్ అని కూడా అనొచ్చు. కొన్ని పుస్తకాల్లో అన్సర్టనిటీ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ది పొజిషన్ అని చెప్తారు, కొన్ని చోట్ల ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, తర్వాత దీన్ని డెల్టా పి, ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మూమెంటం. తర్వాత డెల్టా ఈ, ఇది కూడా చూడండి, ఎర్రర్ చేసి చెప్తాను నేను ఇక్కడ. డెల్టా ఈ ఇంటూ డెల్టా టీ అన్నాను కదా, ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకుంటే దీన్ని కూడా ఇలా చెప్తాం మనం, డెల్టా ఈ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేదా అన్సర్టనిటీ ఇన్ డిటర్మినింగ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ అలా చెప్పచ్చు. అలాగే డెల్టా టీ అన్సర్టనిటీ ఇన్ డిటర్మినింగ్ ది టైం లేదా ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైం, ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మరి ల్యాబ్ ప్రకారం అలా చెప్తాం, a product of error in the measurement of energy with error in the measurement of time greater than or equal to h cross by 2. This is what is known as Heisenberg's uncertainty principle. Okay, so in this class, my dear students, we have covered the introductory part of wave and particle. మొట్టమొదట అసలు వేవ్ అంటే ఏంటి, పార్టికల్ అంటే ఏంటి అవి కవర్ చేసాం మనం. ఇది ఒకసారి చూడండి. The particle has located with a fixed point and it can move from one place to another. It gives energy when it is slowed down or stopped. Okay, 5 ధర్మాలని పాటించాలి. ఏంటి అంటే ఒక వేవ్ పార్టికల్లో ఖచ్చితంగా 4 ధర్మాల చేత స్పెసిఫైడ్ చేయబడాలి. అదేంటంటే మొట్టమొదటి మాస్, రెండోది వెలాసిటీ, మూడోది మొమెంటం, నాలుగోది ఎనర్జీ. ఓకే, మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, వెలాసిటీ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెలాసిటీ, మొమెంటం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ విత్ వెలాసిటీ, నాలుగోది ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ అంటాం. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఈ 4 ధర్మాలని ఏ వేవ్ పార్టికల్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం వేవ్ పార్టికల్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫార్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, వెలాసిటీ అంటే వేగం, మొమెంటం అంటే ద్రవ్య వేగం, ఎనర్జీ అంటే శక్తి. ఓకే, దీంట్లో 2 రకాలు ఉంటాయి మనకి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు వేవ్కు ఉండేటువంటి 5 లక్షణాలు ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఫ్రీక్వెన్సీ, రెండోది వేవ్ లెంగ్త్, మూడోది ఫేజ్ లేదా వేవ్ వెలాసిటీ, నాలుగోది యాంప్లిట్యూడ్, ఐదోది ఇంటెన్సిటీ. ఈ 5 ధర్మాలని ఏ వేవ్ అయితే కలిగి ఉంటుందో ఆ వేవ్ కి కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నటువంటి వాటిని మనం పర్టికులర్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. ఏ రూపంలో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రూపంలో, వేవ్ లెంగ్త్ రూపంలో, ఫేజ్ రూపంలో, లేదంటే వేవ్ వెలాసిటీ రూపంలో, అలాగే యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ రూపంలో, ఐదోదేమో ఇంటెన్సిటీ రూపంలో. ఓకే, ఈ 5ని కూడా మనము ఒక వేవ్ యొక్క డిస్టర్బెన్సెస్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో we have covered the introductory part of wave and particle. Second one is de Broglie's hypothesis of matter waves, and in the de Broglie's hypothesis of matter waves we have determined the expression for de Broglie's wavelength, modified de Broglie's wavelength. అది ఎంత వచ్చిందంటే లాంబ్డా ఈజ్ కూడా h/p వచ్చింది 4వ ఈక్వేషన్ లో. తర్వాత ఒక పార్టికల్ యొక్క ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఎమిస్ఫియర్ గా మనం పరిగణిస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమన్నామంటే ఈజ్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఎమిస్ఫియర్ అన్నాము. తర్వాత ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఎమిస్ఫియర్ ని
ఈకి సమానం చేసాం. అప్పుడు మనకి 1/2m² v²/2m దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ p²/2m. అక్కడ నుంచి pని తీసుకొచ్చి దాన్ని మళ్ళా మనము ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ వచ్చింది. దేర్ఫోర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ h/√2me అన్నాము. హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, ఈ అంటేనేమో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. అలాగే ఒక డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఎలక్ట్రాన్ తో అసోసియేట్ అయినప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అంటే ½ m² = EV. దేర్ఫోర్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే v = 2ev/m⁻⁴ అన్నాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే ఇరువైపులా m తో మల్టిప్లై చేసి ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చాం. ఏంటా ఈక్వేషన్ అంటే mv = √2mev. నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్లి mv ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ గా ఒక ఫండమెంటల్ ఫార్మ్ వచ్చింది. అది మోడిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్. ఏమిటి అంటే ఇదిగోండి బ్లూ ఇంక్ అండర్లైన్ చేస్తాం. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√2mev అంటే m అంటేనేమో 9.1 × 10⁻31 kg. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ h is equal to 6.62 × 10⁻34 Js. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ E is equal to 1.6 × 10⁻19 coulombs. ఈ మూడింటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి వాల్యూ లాంబ్డా అనమాట. ఆ లాంబ్డా మనకు ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందయ్యా అంటే లాంబ్డా is equal to, after substituting all the values, my dear students, we will get the fundamental value which is known as the fundamental value for lambda is equal to 6.623 × 10⁻34 by root of 2 × 9.1 × 10⁻31 into 1.6 × 10⁻19 into v. That implies దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే నాకు v ఒకటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంది ఇక్కడ. Lambda is equal to 1.227 × 10⁻9 by √v meters. Lambda is equal to 1.227 by √v nm. nm అని ఎందుకు రాశాను? 1 × 10⁻9 మీటర్స్ ఒక నానోమీటర్ కి సమానం అవుతుంది. అందువల్ల లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 1.227 by √v అన్నాం. ఆ తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ లోకి వచ్చాం. మొత్తం 8 ప్రాపర్టీస్ మనం మ్యాటర్ వేవ్స్ లో నేర్చుకుంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ఫోర్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ ఈ మ్యాటర్ వేవ్స్ లో కూడా మెయిన్ పాయింట్స్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఏంటో మెయిన్ పాయింట్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి, అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ చెప్తాను. స్మాలర్ ఈజ్ ద, ఏ పార్టికల్ కి అయితే ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుందో ఆ పార్టికల్ కి తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఏ పార్టికల్ కి అయితే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఏ పార్టికల్ కి అయితే గ్రేటర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుందో ఆ పార్టికల్ కి మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఏ పార్టికల్ కి అయితే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ పార్టికల్ కి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ తక్కువ. ఓకే, అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ 0 అయినంత కాలం వేవ్ లెంగ్త్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. వేవ్ లెంగ్త్ 0 అయినంత కాలం వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇండిటర్మినేట్ అవుతుంది, అంటే ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇలా మనం తీసుకుంటూ వెళ్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ది బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ ఫర్ మోటార్ వేవ్స్. సో అలాగే నెక్స్ట్ 6వ చూడండి కాన్సన్ట్రేషన్ లో, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇక్కడ మనం ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీని అలాగే ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ ఉపయోగించి h₁ is equal to mc², nu is equal to mc²/h తీసుకొచ్చాం. దీంట్లో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా తీసుకొచ్చాం. అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఫర్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్. ఓకే, అట్లా మనం వేవ్స్. అలాగే నెక్స్ట్ 8వ పాయింట్ లో చూస్తే ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇంట్రడ్యూసెస్ అన్ అన్సర్టనిటీ ద లొకేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్. అదే మనం చెప్పుకున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఒక్క విషయం మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ లో తెలుస్తుంది. వీ కెనాట్ డిటర్మిన్ ఎట్ ఏ టైమ్ బోత్ లొకేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ టైం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే మనం ΔX × ΔT అన్నాం. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ది టుడేస్ లెసన్. సో మొత్తం 4 పాయింట్లు 4 టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్. ఒకసారి నేను చెక్ లిస్ట్ లోకి తీసుకెళ్తున్నాను చూడండి. ఒకసారి ఫస్ట్ పేజీలో చెక్ లిస్ట్ చూపించాను నేను. ఆ చెక్ లిస్ట్ లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి, వేవ్ అండ్ పార్టికల్. ఓకే, వేవ్ అండ్ పార్టికల్ అదేంటంటే ఫస్ట్ టాపిక్ వేవ్ అండ్ పార్టికల్. రెండోది డి బ్రోగ్లీస్ హైపోథిసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. మూడోది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. నాలుగోది హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, in the next class we have covered the Schrodinger wave equations etc. topics. Is it clear? So therefore with this I'm closing this class, today's class. Thank you very much.